Hello everyone, welcome back to my channel Rina's Online Teaching. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেল Rina's Online Teachingৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ 13 मेरा नया बचपन नाমৰ কবিতাটি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। আশা কৰিছো মোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হ'ব পাৰিবা। এই কবিতাটিৰ কবিগৰাকী হৈছে সুভদ্ৰা কুমাৰী চৌহান। সৰ্বপ্ৰথমে আমি কবিতাটিৰ কবিত্ৰী বা কবিগৰাকীৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ জানি লওঁ আহা। कवित्री का परिचय। कवित्री বা কবিগৰাকীৰ समूह परिचय। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयाग उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान नर जन्म 1904 सনৰ प्रयागर उत्तर प्रदेशर एक सम्पन्न परिवारत হৈছিলে। आपकी शिक्षा भी प्रयाग में ही हुई थी। तेखेतर शिक्षा दीक्षाও प्रयागते হৈছিলে। 16 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हुआ था। 16 बছৰ বয়সতে তেখেতৰ विवाह হৈছিলে। विवाह के बाद भी आप पढ़ती रही, लेकिन असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़कर अपनी ससुराल जबलपुर चली गई। তেখেতে বিবাহৰ পাছতো পঢ়া শুনা কৰি গৈছিলে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত অসহযোগ আন্দোলন চলি আছিল আৰু সেই অসহযোগ আন্দোলন চলি থকাৰ কাৰণে তেখেতে পঢ়া শুনা বাদ দি তেখেতৰ শহুৰেকৰ ঘৰ जितु जबलपुरत आसिले जबलपुरले गुसी गईसिले। राजनीति में भाग लेने के कारण आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा और राजनीतित अंशग्रहण करार कारणे तेखेते केबाबारो जेलले जाबलगिया হৈছিলে। आपने माखनलाल चतुर्वेदी के साथ मिलकर कर्मवीर का संपादन भी किया था। और तेखेते आमार हिंदी साहित्यर एगराकी उल्लेखযোग्য साहित्यिक माखनलाल चतुर्वेदीर লগত লগ লাগি তেখেতে कर्मवीर नाমৰ पत्रिका एखনৰ সম্পাদনা কৰিছিলে। आपकी कुछ कविताएं वीर रस प्रधान है तथा उनमें देशभक्ति एवं मातृत्व की स्पष्ट झलक देखी जाती है। तेखेत मूलतः एगराकी कवि और तेखेतर कविता समूहत विशेषকৈ वीर रस प्रधान और য'ত देश प्रेम और लगते मातृत्वर जी प्रेम है मातृत्वर प्रेम स्पष्ट रूपत देखा पा जाए। हिंदी काव्य के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा और हिंदी काव्य साहित्यर क्षेत्र तेखेतर उल्लेखनीय अवदान आसे। आपने कुछ कहानियाँ भी लिखी है। तेखेते किसुमान गल्पও लिखिसिले। बाल साहित्य की रचना में भी आपका हाथ रहा और शिशु साहित्यर क्षेत्रतो तेखेतर यथेष्ट अवदान आसे। सन 1948 को एक मोटर दुर्घटना में आपकी असामयिक मृत्यु हुई और 1948 सनत एक मोटर दुर्घटना तेखेतर माने असमयते मृत्यु घटिছিলে। गतिके এই गराकी कविये आमार लेखिकाय खूब कम दिने जीयाই থাকিব পাৰিছিলে, কিন্তু তেখেতে যিমান দিন জীয়াই থাকিছিলে সেই কম দিনৰ ভিতৰতে তেখেতে যথেষ্টখিনি কবিতা বা গল্প আমাৰ হিন্দী সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়াই গৈছে। আৰু তেখেতৰ এটা উল্লেখযোগ্য কবিতা হৈছে মেৰা নয়া বচপন, যিটো তোমালোকৰ ক্লাছ 8ৰ পল্লৱ ভাগ 3ৰ পাঠ নম্বৰ 13ত দিয়া আছে। গতিকে আমি এই কবিতাটি আজি আলোচনা কৰোঁ। এই কবিতাটিত आसलते कविये कब विचारिसे जे मेरा नया बचपन शीर्षक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी बेटी के रूप में अपने ही बचपन के पुनरागमन का वर्णन किया है। ये कविताटित कविये तेखेतर जीएकर रूपत तेखेतर जी सरुकाলৰ अवस्था है সৰুকালৰ অৱস্থাৰ যি পুনৰ আগমন সেই পুনৰ আগমন বা পুনৰ তেখেতে যেন ঘূৰাই পাইছে তাকেই তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। बचपन अतुलित आनंद का भंडार होता है। तेखেতে কৈছে যে बचपन अर्थात लराली काल হৈছে अतुलित आनंदर भंडार। कोई भी मनुष्य इसके आनंद के अनुभव से अछूता नहीं रह पाता। কোনো মানুহে এই যি আনন্দ সেই আনন্দৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰে। সকলো মানুহে ইয়াৰ आनंद বা লাভ উঠাব পাৰে। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने अपने बचपन की मधुर स्मृतियों का सजीव वर्णन किया है। और এই কবিতাটিত তাকেই যেন কবিগৰাকীয়ে বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছে তেখেতৰ নিজৰ জীৱনৰ
বিভিন্ন তেখেতে লাভ কৰা তেখেতৰ ছোৱালীৰ যি সৰু অৱস্থা সেই সৰু কালত তেখেতৰ ছোৱালীয়ে যি কৰিছিলে সেই কৰ্মবিলাকৰ জৰিয়তে তেখেতে নিজৰ যি সৰু ল'ৰালিকাল সেই ল'ৰালিকালটো তেখেতে বিচাৰি পাইছে আৰু তাৰেই এই কবিতাটিত খুব ধুনীয়াকৈ সজীৱ বৰ্ণনা কৰিছে। वे अनुभव करती है कि बचपन में ही निर्मल तथा स्वाभाविक विश्राम है আৰু তেখেতে অনুভৱ কৰে যে মানৱ জীৱনৰ এই ল'ৰালিকালটোৱেই হৈছে আটাইতকৈ ভাল লগা কাল য'ত মানুহে স্বাভাৱিকভাৱে আৰু নিৰ্মলভাৱে জীৱনৰ যি বিশ্ৰাম সেই বিশ্ৰাম এই কালটোতেই যেন সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে আহাচোন আমি এতিয়া কবিতাটি প্ৰথমতে পঢ়ি লওঁ, তাৰ পাছত কবিতাটি তেখেতে কি ক'ব বিচাৰিছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। मेरा नया बचपन बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी चिंता रहित खेलना खाना वो फिरना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ कर झूम झूम कर चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्रकृत विश्रांति वो भोली सी मधुर सरलता वो प्यारा जीवन निष्पाप क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी नंदन बन सी फूल उठी यो छोटी सी कुटिया मेरी माँ ओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी मैंने पूछा यो क्या लाई बोल उठी वो माँ खाओ हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया उसकी मंजुल मूर्ति देकर मुझ में नवजीवन आया मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ जिसे खोजती थी बरसों पहले अब जाकर उसको पाया भाग गया था मुझे छोड़कर वो बचपन फिर से आया। तो এইটোৱে হৈছে কবিতাটি য'ত তেখেতে ল'ৰালিকালৰ অৰ্থাৎ বচপন বা একেবাৰে সৰু কালৰ শিশুকালৰ তেখেতে যি কথা সেই কথা বা যি মানে অৱস্থা সেই অৱস্থাক তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ এই কবিতাটিৰ জৰিয়তে বৰ্ণনা কৰিছে। প্ৰথমতে তেখেতে কৈছে যে বাৰ বাৰ আতি হে মুঝকো মধুৰ ইয়াদ বচপন তেৰি তেখেতে এতিয়া ডাঙৰ হৈছে তেখেত এতিয়াতো এগৰাকী লেখিকা অৰ্থাৎ ডাঙৰ মানুহ আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ যি সৰু কালৰ দিন সেই সৰু কালৰ দিনৰ কথা মনত পেলাই তেখেতে কৈছে যে বাৰ বাৰ আতি হে মুঝকো মধুৰ ইয়াদ বচপন তেৰি বাৰে বাৰে মোৰ সেই ল'ৰালি কাললৈ মনত পৰে গয়া লে গয়া তু জীৱন কি সবচে মস্ত খুশি মেৰি আৰু সেই কালটোৱে মোৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ বেছি ভাল লগা সময় যিটোৱে মস্ত খুশি বুলি কৈছে মস্ত খুশি অৰ্থাৎ মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা সময় যিটো মই পাৰ কৰি আহিলোঁ চিন্তা ৰহিত খেলনা খানা কিয়নো সেই তেতিয়া কোনো চিন্তা নাছিলে কেৱল মাত্ৰ খেলা আৰু খোৱা वो फिरना निर्भय स्वच्छंद আৰু ঘূৰি ফুৰা স্বচ্ছন্দ নিৰ্ভয়ভাৱে ইফাল সিফাল ঘূৰি ফুৰা कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद আৰু এই যি अतुलित যাক আমি কোনো কালৰ লগতে তুলনা কৰিব নোৱাৰো সেই কালক আমি কেনেকে পাহৰি যাব পাৰো रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे रोना और मचल जाना भी कांदी थका तो जेन एटा आनंदर कथाई आसिले आरो कैसे जे आनंद दिखलाते थे मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे बड़ी बड़ी मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे और हरु कथाते डांगर डांगर के कांदी दी जेन चकुर परा जी पानी हरि परे हे पानी चकुर पानीक तेखेते जयमालार লগত তুলনা কৰিছে আৰু মতিৰ লগত তুলনা কৰিছে অৰ্থাৎ চকুৰ পানীসমূহক তেখেতে মতি বুলি কৈছে আৰু একেৰাহে হৰহৰকে পৰি থকা চকুৰ পানী
পানীক তেখেতে জয়মালা বুলি কৈছে। যিটো পৰাৰো বা কন্দাৰো এটা মানে অতুলনীয় আনন্দ আছিলে। মে ৰৈ মা কাম छोड़कर आए मुझको उठा लिया। মই যেতিয়াই কান্দো অৰ্থাৎ লৰালি কালত যেতিয়াই কান্দে তেতিয়াই মাকবিলাক সকলো কাম এৰি আহে আৰু কি কৰে ল'ৰা বা ছোৱালীগৰাকীক উঠাই লয়, কোচত উঠাই লয়। মুঝকো উঠা লিয়া, মোক উঠাই লৈছিলে। ঝাড় পোছ কৰ চুম কৰ গিলে গালো কো সুখা দিয়া। আৰু যদি ধূলি বালিত পৰি আছিলে তেতিয়াহ'লে চাফ চিকুণ কৰি লৈ কেঁচুৱাটিক পুনৰ কোচত লৈ চুমা খাই যি কান্দি থকা চকু পানী সেই চকু পানী যেন মুহাৰি দিছিলে, মুচি দিছিলে। আজা বচপন এক বাৰ ফিৰ, তেনেকুৱা এটা ল'ৰালিকাল মই পুনৰ অহাটো বিচাৰোঁ। আজা বচপন এক বাৰ ফিৰ, আকৌ যেন ঘূৰি আহক। দে আপুনি নিৰ্মল শান্তি, সেই তেতিয়া যি শান্তি পাইছিলোঁ সেই শান্তি পুনৰ মোক দি দিয়া। ব্যাকুল ব্যথা মিটানে वाली वो अपनी প্ৰাকৃত বিশ্ৰান্তি, জীৱনৰ যি ব্যাকুল ব্যথা সেই ব্যথা পাহৰাই দিব পৰা সেই যি প্ৰাকৃত বিশ্ৰান্তি, প্ৰকৃত যি বিশ্ৰান্তি মই তেতিয়া লাভ কৰিছিলোঁ সেই বিশ্ৰান্তি মোক পুনৰ ঘূৰাই দিয়া, তাকেই মই অনুভৱ কৰোঁ বুলি কবিয়ে কৈছে। ও ভলি চি মধুৰ সৰলতা ও প্যাৰা জীৱন নিষ্পাপ, সেই জীৱন কিমান যে মধুৰ আছিলে, সৰল আছিলে। ও প্যাৰা জীৱন নিষ্পাপ, আৰু সেই তেতিয়াৰ যি জীৱন আছিলে সেই জীৱন একেবাৰে নিষ্পাপ আছিলে। ক্যা ফিৰ আকাৰ মিটা সকেগা তু মেৰে মন কা সন্তাপ, সেই আগৰ যি ল'ৰালিকাল সেই ল'ৰালিকাল পুনৰ আহি এতিয়াৰ যি মোৰ মনৰ সন্তাপ সেই সন্তাপ পুনৰ আঁতৰাব পাৰিবনে বুলি কবিয়ে কল্পনা কৰিছে। আকৌ ল'ৰালিকালটো তেখেতে পোৱাৰ ইচ্ছা কৰিছে। মে বচপন কো বুলা ৰহি থি, আৰু এনেদৰেই কবিয়ে কৈছে যে মই মোৰ ল'ৰালিকালটো বিচাৰি আছিলোঁ। বল উঠি বিটিয়া মেৰি, তেনেতে তেখেতৰ ছোৱালীগৰাকীয়ে কৈ উঠিলে। নন্দন বংশী ফুল উঠি ইয়ো ছোটি চিকুটিয়া মেৰি, আৰু তাইৰ যি কথা ক'লে সেই কথা কোৱাৰ লগে লগে তেখেতৰ যি ঘৰ সেই ঘৰখন যেন নন্দন বনলৈ পৰিণত হৈ গ'ল। ঘৰখন যেন এখন ফুলনি বাগিচা হৈ পৰিলে। সৰু ঘৰখনেই বৰ ধুনীয়া এখন বাগিচালৈ যেন পৰিণত হৈ গ'ল। মা ও कहकर বুলা ৰহি থি, তেখেতৰ ছোৱালীয়ে তেখেতক কি বুলি মাতিছিলে, মা ও বুলি মাত লগাইছিলে। মিটি খাকৰ আই থি, আৰু তাই বাহিৰত খেলি খেলি মাটি খাই আহিছিলে। কুছ মুঁহ মে কুছ লিয়ে হাত মে, কিছুমান তাই মুখত ভৰাই আহিছিলে আৰু কিছু মাটি তাই হাতত লৈ আহিছিলে। মুঝে খিলানে আই থি, আৰু তাই একো নাজানে গতিকে মাকক তাই সেই মাটি টুকুৰা খুৱাবলৈ আহিছিলে। হয়তো তাই খোৱা বস্তু বুলি ভাবিছিলে বা অন্য কিবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা, গতিকে তাই তেনেকৈ মাকৰ কাৰণে, মাকৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যি মৰম সেই মৰমৰ কাৰণে তাই নিজেও মুখত সেই মাটি ভৰাই খাইছিলে আৰু মাকলেও এটুকুৰা হাতত লৈ আহিছিলে আৰু মাকক কৈছিলে মুঝে খিলানে আই থি মেনে পুছা ইয়ো কিয়া লাই, আৰু যেতিয়া আমাৰ কবিয়ে তেখেতৰ ছোৱালীক সুধিলে বা জীয়েকক সুধিলে এয়া কি আনিলা, বল উঠিব, লগে লগে তেখেতে কৈ উঠিলে, অৰ্থাৎ ছোৱালীগৰাকীয়ে কৈ উঠিলে, তেখেতৰ জীয়েকে কৈ উঠিলে, মা খাও, তুমি খোৱা প্ৰফুল্লিত হৃদয় খুচিছে। আৰু এই কথাটোৱে তেখেতৰ মনত যথেষ্ট আনন্দ দিলে, খুচি বা আনন্দ প্ৰদান কৰিলে, তেখেতৰ হৃদয় প্ৰফুল্লিত হৈ পৰিলে। মেনে কাহা তুমহি খাও, আৰু লগে লগে তেওঁ কৈ পৰিলে যে তুমিয়েই খোৱা। পায়া মেনে বচপন ফিৰছে, আৰু এনেদৰেই তেখেতৰ যি সৰু কাল সেই সৰু কালটি তেখেতৰ ছোৱালীগৰাকীৰ জৰিয়তে যেন পুনৰ লাভ কৰিলে। পায়া মেনে বচপন ফিৰছে বচপন বেটি বন আয়া, মোৰ সেই ল'ৰালি কালটি মোৰ এই ছোৱালীগৰাকীৰ জৰিয়তে মই পুনৰ লাভ কৰিছোঁ। উস্কি মঞ্জুল মূৰ্তি দেখকৰ মুঝমে নৱজীৱন আয়া, আৰু তেখেতৰ ছোৱালীগৰাকীৰ যি ধৰণ কৰণ বা মঞ্জুল মূৰ্তি বুলি কৈছে, সেই মঞ্জুল মূৰ্তি দেখি তেখেতে যেন এটা নতুন জীৱনহে লাভ কৰিলে, অৰ্থাৎ তেখেতে পুনৰ তেখেতৰ ল'ৰালি কাললৈ গুচি গ'ল আৰু তেখেতে নিজৰ যি ল'ৰালি কাল সেই ল'ৰালি কাল অনুভৱ কৰিব পাৰিলে। মে ভি উস্কে সাথ খেলতি, আৰু লগে লগে তেখেতেও যেন এগৰাকী সৰু ছোৱালী হৈ পৰিছিলে আৰু তেখেতৰ ছোৱালীৰ লগত খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। মে ভি উস্কে সাথ খেলতি খাতি হুঁ তুতলাতি হুঁ মিলকৰ উস্কে সাথ স্বয়ং মে ভি বচ্চি বন জাতি হুঁ, আৰু ছোৱালীগৰাকীৰ লগতে তেখেতে খেলিছিলে আৰু
খাইছিলে আৰু যেন ছোৱালীজনীৰ নিচিনাই তেখেতো এজনী সৰু ছোৱালী হৈ গৈছিলে जिसे खोजती थी वर्षों से आज जाकर उसको पाया भाग गया था मुझे छोड़कर वो बचपन फिर से आया তাৰপাছত তেখেতে কৈছে যে যাক মই ইমান বছৰে বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ সেই যি লৰালিকাল সেই লৰালিকাল যেন পুনৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে ভাগ গয়া থা মুঝে छोड़कर এই লৰালিকালটোৱে মোক এৰি পলাই গৈছিলে वो बचपन फिर से आया আৰু মই আজি সেই লৰালিকালক যেন পুনৰ ঘূৰাই পাইছোঁ এনেদৰে কবিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কবিতাটিত বৰ্ণনা কৰিছে তেখেতে কেনেদৰে তেখেতৰ যি লৰালিকাল সেই লৰালিকাল পুনৰ তেখেতৰ ছোৱালীৰ জৰিয়তে তেখেতৰ ছোৱালীগৰাকীৰ যি লৰালিকালৰ অৱস্থা সেই অৱস্থাত তাই যি কৰিছিলে সেই একে ধৰণৰ অৰ্থাৎ মানুহৰ জীৱনটো হৈছে মানে পুনৰাবৃত্তি ঘটি থকা এটা জীৱন গতিকে আমাৰ ইয়াত কবিয়ে তেখেতৰ যি লৰালিকাল সেই লৰালিকালটো তেখেতৰ ছোৱালীৰ জৰিয়তে যেন পুনৰ লাভ কৰিছে তাকেই তেখেতে কল্পনা কৰিছে আৰু তেখেতৰ ছোৱালীৰ জৰিয়তে আচলতে সঁচাকৈ তাই যি লৰালিকাল আছিলে লৰালিকালৰ যি অনুভৱ আছিলে পুনৰ তেখেতে সেই লৰালিকালৰ অনুভৱ কৰিবলৈ বা ছোৱালীগৰাকীৰ জৰিয়তে নিজকে এগৰাকী সৰু ছোৱালী হিচাপে মানে তেখেতে নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এনেদৰেই তেখেতে নিজৰ যি বচপন বা লৰালিকাল সেই লৰালিকাল পুনৰ লাভ কৰিছে বুলি এই কবিতাটিৰ জৰিয়তে আমাক কবিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে আৰু সেইকাৰণে কবিতাটিৰ নাম হৈছে মেৰা নয়া বচপন অৰ্থাৎ তেখেতৰ নতুন লৰালিকাল অৰ্থাৎ তেখেতে অলৰেডি এটা লৰালিকাল পাৰ কৰিছেই কিন্তু পুনৰ তেখেতে আকৌ তেখেতৰ যি ছোৱালী আছিলে সেই ছোৱালীগৰাকীৰ জৰিয়তে পুনৰ তেখেতে নতুনকৈ এটা মানে লৰালিকাল আকৌ এটা পাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু সেইকাৰণে কবিতাটিৰ নাম ৰাখিলে মেৰা নয়া বচপন গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ মোৰ এই কবিতাটিৰ যি আলোচনা সেই আলোচনাটিৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হৈছে আৰু কবিতাটি বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যদি কিবা নুবুজা আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু মই বেলেগ ধৰণে আকৌ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে বুজা নাই আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহত এই পাঠটিৰ লগত ৰিলেটেড থকা যিবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেই কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি মই আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টি আজি মই ইয়াতে সামৰিছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ তোমালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ থেংক ইউ